Good morning, students. This is Banu Prasad, working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering in the MBA College of Engineering and Technology. Today we will discuss about what is turret and capstan lathes. So it is one of the very important lathes. So it is one of the classifications of production lathes. So in previous lecture we will discuss about only engine lathes only. So what is the engine lathe and what are the classifications of engine lathes? What are the advantages, what are the disadvantages, what are the principle, what are the working principle in the engine lathes? What comes to here, today class onwards we will discuss about production lathes. So these are the semi-automatic lathes also. So see here, what is the basic introduction of the turret and capstan lathes? So see here, the basic purpose of all these machines is to minimize human labor involved in the process one. So see here, the basic purpose of these machines is to minimize the human labor one. So human labor ni minimize చేయడం కోసం they introduce these kind of semi-automatic lathes. So in the process and make it as much automated and refined as possible one. సో మచ్ యాజ్ ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ హ్యూమన్ లేబర్ రెడ్యూస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్ గా తీసుకొచ్చాం అనమాట. ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ లేబర్ ని రెడ్యూస్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా సో ఇది ఏమవుతుందంటే సెమీ ఆటోమేటిక్ లేత్ అనమాట. అంటే హ్యూమన్ లేబర్ అనేది చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో తక్కువ యూజ్ చేయడం ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఎలా అంటే అమ్మా, సో ఇక్కడ మనం ఒక టూల్ చేంజ్ చేయాలంటే మషిన్ షుడ్ గో ఫర్ మాన్యువల్లీ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ వర్క్ చేసుకుంటా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఒక మ్యాన్ పవర్ అనేది ఎక్కడ నీడ్ అవసరం వస్తుంది అంటే ఒక టూల్ చేంజింగ్ దగ్గర. సో మషిన్ షుడ్ గా మనం వెళ్ళి టూల్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట. టూల్ ఫిట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా. టూల్ ఆటోమేటిక్ చేంజ్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో ఇక్కడ ఆ టోటల్ వర్కింగ్ ఈస్ సెమీ ఆటోమేటిక్ వన్, బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ we can adjust that one, that is the tool changing one. So that is the major point here. So lathes which are used for metal cutting in the industrial process. So these lathes are which are mostly used for metal cutting in the industrial process. In the industrial process, in metal cutting process, these lathes are we can use it. So these are one of the production lathes. So are normally required to produce products on the mass scale one. So mass production onwards, we can use it for this kind of lathes one. So turret lathe and the capstan lathe. So these are the one of the semi-automatic lathes. Why we can call as semi-automatic lathes means here we are minimizing the human labor one. Automatically it do the working one. So that's why we can call as it is one of the semi-automatic lathes. A single product required several machining operation one. So చూడండమ్మా, a single product one, it required several machining operation, which turn would require several different kinds of tool to carry out these operations. అమ్మా చూడండమ్మా, ఒక సింగిల్ ప్రొడక్ట్ కోసం మన రిక్వైర్మెంట్ కోసం we can making for operation అమ్మా, we are making for several machining operation అన్నమాట. అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ మనం మేకింగ్ చేయాలంటే నంబర్ ఆఫ్ మిషనింగ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ చేయాలన్నమాట. సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక పార్ట్ అనేది మేకింగ్ చేయాలంటే సెవరల్ ఆపరేషన్స్ చేసి ఆ పార్ట్ అనేది మేకింగ్ చేసుకుంటాం. సెవరల్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఈ మిషన్స్ లోనే చేస్తాం. దట్ ఈస్ డ్రిల్లింగ్, దట్ ఇట్ మే బి బోరింగ్, దట్ ఇట్ మే బి grinding, it may be polishing one, so cutting, as whatever it may be. So different kind of operations are made in single product one. So మనం ఒక సింగిల్ ప్రొడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అని మనం చేస్తేనే ఆ ప్రొడక్ట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ సెవరల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టూల్స్ టు క్యారీ అవుట్ దీస్ ఆపరేషన్స్ అమ్మ. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది చూడండి అమ్మ, డ్రిల్లింగ్ బిట్ కావాలి, బోరింగ్ బిట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో కటింగ్ అనేది కటింగ్ టూల్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవాలి, గ్రైండింగ్ అయితే గ్రైండింగ్ టూల్ అనేది అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. సో దీస్ ఆపరేషన్స్ వర్ మాన్యువల్లీ ఎగ్జిస్ట్ టు ది టూల్. సో ఇవన్నీ కూడా టూల్ ఆపరేటర్ ఎలా చేస్తామని చెప్పాను కదమ్మా మీకు. టోటల్ గా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఆటోమేటిక్ సెమీ ఆటోమేటిక్ మిషన్ వన్, బట్ టూల్ ఆపరేటింగ్ ఈస్ మాన్యువల్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఎప్పుడైతే మనం టూల్ చేంజ్ చేయాలంటే మషన్ షుడ్ యూ కెన్ గో టు ది tool one, we can change the tool one. So adjust each tool, this every single operation. This would certainly consume as a lot of time and unnecessary effort one. So చూడండమ్మా, సో ఇది చాలా కొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట టూల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది. సో అంటే నాట్ ఫర్ మోర్ టైమ్, ఇట్ టేక్స్ ద లెస్ టైమ్ ఓన్లీ. టోటల్ మిషనరీ వచ్చేసి
semi-automatic one, but tool changing is the manual గా చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఫర్ ది ఇంజిన్ లేత్స్ అమ్మ. ఇంజిన్ లేత్స్ ఏంటంటే అమ్మ టోటల్ గా మ్యాన్ పవర్ డిపెండ్ అయ్యి మనం వర్క్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మ్యాన్ పవర్ మనం హ్యాండిల్ మన బై హ్యాండ్స్ యూజ్ చేసుకుని మాన్యువల్ గా మనం వర్కింగ్ అనేది చేసుకుంటాం ఏ ఆపరేషన్స్ అయినా. ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఏం తీసుకొచ్చారంటే ఇక్కడ మాన్యువల్ గా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రొడక్షన్ అనేది తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అది ఎక్కువ కావాలి, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కావాలి కాబట్టి సో దట్స్ వై దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లేత్స్. ఈ ప్రొడక్షన్ లేత్స్ ఏంటంటే టోటల్ గా సెమీ ఆటోమేటిక్ కాబట్టి మ్యాన్ పవర్ రిడ్యూస్ చేసి సో ఇవంతరికి ఇవి వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ప్రొడ్యూస్ ది మోర్ ప్రొడక్షన్ వన్ ఫర్ డే. సో ఇట్ ప్రొడ్యూస్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ డే. సో దట్స్ వై దే ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సెమీ ఆటోమేటిక్ లేత్స్ అమ్మ. So they keeping the above limitations in mind, the engineer came up with the idea of typical lathe machines amma. So this is one of the idea anamata. So we are the engineers, each and every engineer they have their idea. Their idea implementation is nothing but this kind of lathes anamata. So ఎవరైనా ఒక ఐడియాని తీసుకొచ్చి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే మనకు కొత్తగా వచ్చే అడ్వాంటేజెస్, కొత్తగా వచ్చే టెక్నిక్స్ ఏంటంటే ఇవి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ where everything could be fitted and configured in one to go, literally speaking, such a metal working lathe which has got a turret and can perform several functions in the an automatic fashion is known as the turret lathe. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే టర్రెట్ లేత్ అనేది చూడండి అమ్మా సెవరల్ ఆపరేషన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇంజిన్ లేత్ ఉంది, ఇంజిన్ లేత్ లో ఒక టూల్ ఒక ఆపరేషన్ చేయాలంటే సో మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు డ్రిల్లింగ్ చేయాలనుకో టూల్ పోస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి టూల్ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళి డ్రిల్ బిట్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ వేరే ఆపరేషన్ చేయాలంటే మళ్ళీ టూల్ తీసి టూల్ మళ్ళీ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఈ టర్రెట్ లేత్ ఏంటంటే సో నంబర్ ఆఫ్ టూల్ పోర్ట్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అరేంజ్ చేసుకొని ఎట్ ఏ టైం మనం ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఇక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ అంటే టర్రెట్ లేత్ లో చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss that one. So that is called as one of the turret lathes. So see here, first of all we will start for capstan lathe. Capstan lathe and turret lathes are production lathes. So these two capstan and turret lathes are one of the production lathes used for production of large number of identical parts in the minimum time. So why we can call as it is one of the production lathe means in the less time onwards you can produce number of identical parts anamata. So in the minimum time, so that's why we can call as one of the semi automatic lathes, and this also we can call as the production lathes amma. Production lathes semi automatic lathes endukana ante minimum time lone a large number of identical parts అనేది మేకింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ వై we can call as it is one of the production lathes or semi automatic lathes. So next one what we can see these lathes differences from the engine lathe following respects. So మనకి lathes some of the differences అన్నమాట. ఇంజిన్ లేత్ కి ప్రొడక్షన్ లేత్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటనంటే చూడండి అమ్మా, they did not have tail stock. సో మన ప్రొడక్షన్ లేత్ ఏంటనంటే టైల్ స్టాక్ అనేది ఉండదు. మనకి ఇంజిన్ లేత్ ఏంది, ఒక బెడ్ ఉంటే బెడ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ టైల్ స్టాక్, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ హెడ్ స్టాక్, రైట్ సైడ్ టైల్ స్టాక్ అనేది ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి ప్రొడక్షన్ లేత్స్ లో సో ఈ సెమీ ఆటోమేటిక్ లేత్స్ లో ఏంటంటే టైల్ స్టాక్ అనేది ఉండదు, ఓన్లీ హెడ్ స్టాక్ ఉంది. ద వర్క్ పీస్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ ఎట్ ది హెడ్ స్టాక్ అండ్ ఎలోన్ వన్. సో టోటల్ గా ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే హెడ్ స్టాక్ సపోర్ట్ చేసుకుంటే itself the headstock will be support the tool arm. So it is called as the one of the production lathes anamata. They carry a much larger number and variety of tools than the engine lathe one. So chudandi it carry a large number and variety of tools amma. So ikkada entante engine lathe ki production lathe ki entante engine lathe lo oka tool arrange cheskuntam, నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అరేంజ్మెంట్స్ అనేది పాసిబిలిటీ అవ్వదు ఇంజిన్ లేత్ లో. బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ లేత్స్ లో సో ఒక టూల్ అనేది మనం ముందుగానే ఫిట్ చేసేసుకుని డ్రిల్లింగ్ కావాలంటే డ్రిల్లింగ్ అనేది అమ్మని ఫిట్ అయి ఉంటుంది, డ్రిల్లింగ్ టూల్ అనేది అమ్మని డ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటాం. బోరింగ్ కావాలంటే బోరింగ్ అమ్మనే బోరింగ్ టూల్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటుంది బిఫోర్ గానీ. సో బోరింగ్ చేసేసుకుంటాం. మనకి ఒక ఆపరేషన్ ఒక మిషన్ మేకింగ్ ఒక పార్ట్ మేకింగ్ చేయడానికి ఎన్నైతే ఆపరేషన్స్ నీడ్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బిఫోర్ గానే దే ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ది
టూల్ పోస్ట్ అమ్మ. టూల్ పోస్ట్ లో అరేంజ్ చేసేసుకుంటారు వాళ్ళు. సో అక్కడ టూల్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా ఎన్ని ఆపరేషన్స్ కావాలో ఆ వర్క్ పీస్ కన్నా ఆపరేషన్స్ అనేది ఆ టూల్స్ అనేది అరేంజ్ చేసేసుకుంటారు. అప్పుడు ఒకేసారి వర్క్ స్టార్ట్ చేయడంలోనే సో ఆపరేషన్స్ అనేది అట్ ఏ టైం జరిగిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. టూల్ చేంజింగ్ అనేది ఉండదు. ముందుగానే మాన్యువల్ గానే మనం ముందుగానే ఫిట్ చేసేస్తాం దాంట్లోనే. సో మనకి ఎన్ని ఆపరేషన్స్ నీడ్ ఉన్నాయో సో ఈ వర్క్ పీస్ కి అన్ని ఆపరేషన్స్ అనేది అన్ని ఆపరేషన్స్ టూల్స్ అన్ని ఫిక్స్ చేసేసుకుంటాం మాన్యువల్ గా మనం. అప్పుడు మనం వర్క్ స్టార్ట్ చేయడంలోనే ఆటోమేటిక్ గా వర్కింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇంజిన్ లో ఏంటి, సో మనకు ఒక ఆపరేషన్ కంప్లీట్ ఇంకో ఆపరేషన్ కావాలంటే మళ్ళీ టోటల్ గా స్టాప్ చేసేసుకొని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ టూల్ తీసేసి డ్రిల్లింగ్ టూల్ తీసి మళ్ళీ బోరింగ్ టూల్ అనేది ఫిట్ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ అలా కాదు, ఒకేసారి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ లేత్లో. So more than one tool may be set to operate simultaneously. చూడండమ్మా, more than one tool may be sent to operate simultaneously. Simultaneously నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ lathes లో. So or we can call as semi automatic lathes. These two are, so that is called as turret lathe and capstan lathe amma. So see here, capstan lathe it is. So it is production lathe. Capstan lathe is one of the production lathe one used for light duty workpieces. So used for light duty workpieces, light weight on workpieces ni making cheyadam kosam you can use it for this kind of lathes anamata, capstan lathe. So see here, small in size as compared to the turret lathe. Small in size, the size of the workpiece is very స్మాల్ ఓన్లీ. సో చూడండి అమ్మా, సో స్మాల్ ఇన్ సైజ్ అనమాట, అంటే ఎక్కువ లార్జ్ సైజ్ అనేది మనం వర్క్ పీసెస్ అనేది చూస్ చేసుకుంటాం. స్మాల్ సైజ్ యూజ్ చేసుకుని ఇక్కడ మేకింగ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ యాజ్ టర్రెట్ దట్ రీప్లేసెస్ టైల్ స్టాక్ అమ్మ. చూడండి అమ్మా, ఇట్ యాజ్ టర్రెట్, సో ఇట్ రీప్లేస్ ది టైల్ స్టాక్ అనమాట. సో ఇక్కడ టర్రెట్ హెడ్ అనేది ఉండదు. చూడండి అమ్మా, ఇది టర్రెట్ హెడ్. ఈ టర్రెట్ హెడ్ దేని రీప్లేస్ చేస్తుంది అంటే టైల్ స్టాక్ అని రీప్లేస్ చేస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ఏంది హెడ్ స్టాక్ ఇంజిన్ అయితే ఇక్కడ టైల్ స్టాక్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది, టైల్ స్టాక్ బదులు టర్రెట్ అనేది ఉంటుంది. టర్రెట్ ఈస్ రీప్లేస్ ది టైల్ స్టాక్ అన్నమాట. సో మల్టీ టూల్స్ సెట్ టు ది మిషన్ పార్ట్స్ స్టిల్ మే బి రిక్వైర్డ్ సమ్ ఆపరేటర్ స్కిల్స్ అనమాట. సో చూడండి అమ్మా, మల్టీ టూల్స్ సెట్ దిస్ పార్ట్స్ అనమాట. మల్టీ టూల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకుంటాం. చెప్పే కదమ్మా, మల్టీ టూల్స్ అంటే సో డ్రిల్లింగ్ కానీ, బోరింగ్ కానీ, నర్లింగ్ కానీ, థ్రెడ్డింగ్ కానీ ఏవైతే కావాలో అన్ని టూల్స్ అనేది మల్టీ టూల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టిల్ మే బి రిక్వైర్డ్ సమ్ ఆపరేటర్ స్కిల్ అనమాట. సో ఆపరేటర్ స్కిల్ బేస్ చేసుకుని మనం ఇవన్నీ కూడా మేకింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as capstan lathe అమ్మా. సో సీ హియర్ another part of the capstan lathe. సో ఇంపార్టెంట్ కి capstan lathe ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ lathe it is. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లైట్ డ్యూటీ వర్క్, లైట్ వర్క్. సో లైట్ వెయిట్ పార్ట్స్ అనేది మేకింగ్ చేయడం కోసం యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ capstan lathe అనమాట. Student amma, so the workpiece is very small workpieces are we can use it in this capstan lathe anamata. Ante big size ante mass production size ఎక్కువ heavy weight గాని large size workpieces గాని ఇక్కడ మనం capstan lathe లో మేకింగ్ చేసుకోలేము, అంటే మిషనింగ్ చేయలేము అనమాట. సో ఎలా చేస్తాం అంటే వెరీ స్మాల్ సైజ్ ఉన్న పార్ట్స్ ని సో మనం ఇక్కడ మిషనింగ్ అనేది చేసుకుంటాం అనమాట. So that is the one of the important points amma. So see here, the turret of the capstan lathe machine is mounted on the slide amma. Chudandi amma, so ivanni kuda ekkada slide ayi untado oka slide ki fix ayi untadi capstan lathe anedi. It is mounted on the a slide or ram one which can be moved longitudinally on the saddle for the feeding the tool amma. So the total capstan lathe is mounted on the slide or ram amma, which can be moved. So how it is moving means longitudinally it is moving. So longitudinally move out on the saddle one. On the saddle one it is longitudinally moving for the feeding the tool amma. So tool feed cheyadam kosam it is moving for longitudinally. The saddle itself is mounted on the bed amma. So manaki we have the saddle one. The saddle is, so student amma, it is called as saddle one. So see here, saddle for ram one. So see here, the saddle itself is mounted on the bed anamata. The saddle and itself మనం ఫిట్ చేసేసాం అనమాట on the bed. So it is bed amma totally. It is lead screw, it is carriage, it is feed box, headstock, tool post, hexagonal turret one. So saddle or ram one, this one. So this turret is replaced for the
tailstock. So see here, it is hexagonal turret. This turret is replaced for the tailstock. It is a headstock. It is a tool post. So these are the, what is this one is this control the speed. Speed control cheyadam kosam you can use it for this one. So next one is feed box. This is, so see here in the point one. The turret is generally hexagonal one, but it may also be square or round one. So the turret is generally hexagonal. So see here, the turret is this hexagonal one. So that is the point here. Here the turret is hexagonal, but may also be square or round. So manaki hexagonal gaane undi, but sometimes we can use it as square or round kuda మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. This type of machine is lighter in construction. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే లైట్ కన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. సో లైట్ కన్స్ట్రక్షన్ లో వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్స్ క్యాప్స్టన్ లేత్ అండ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ మిషనింగ్ బార్స్ అప్ టు 60 mm ఇన్ డయామీటర్. చూడండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. సో మన క్యాప్స్టన్ లేత్ లో సో మెటీరియల్ డయామీటర్ చూసుకుంటే వర్క్ పీస్ దాకా డయామీటర్ ఎంత అంటే 60 mm డయామీటర్స్ అనేది మన వర్క్ పీసెస్ అనేది చూస్ చేసుకుని మిషనింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తా ఉండవు అనమాట. It is one of the point. So these kind of machines are used for lighter in construction and is suitable for machining bars of up to 60 mm in diameter. More than one tool may be mounted on the same face on the turret, making it is possible to machine more than one surfaces as the same time. So more than one tool may be mounted. More than one tools అనేది మనం mount చేసుకుంటూ ఉంటాం on the same turret, making it possible to machine more than one surfaces on the same time లో. సో నంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఆపరేట్ చేసుకుంటా ఉంటాం, మిషనింగ్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఇన్ క్యాప్స్టన్ లేత్. సో చూడండి సో ఇట్ ఈస్ ది క్యాప్స్టన్ లేత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. చూడండి మనకి క్యాప్స్టన్ లేత్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అనమాట. సో మాస్ ప్రొడక్షన్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఇదనమాట. సో గ్రాఫ్ డయాగ్రామ్. సో చూడండి స్క్రీన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది క్యాప్స్టన్ లేత్ చూడండి. సో ఈ డయాగ్రామ్ అనమాట. సో మేజర్ ఇది బెడ్ బెడ్ కి మనం ఇక్కడ ఏం ఫిక్స్ చేయడం ఉంటుందంటే క్యారేజ్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. సో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ హెడ్ స్టాక్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఏం ఉంటుందంటే టర్రెట్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. హెక్సాగోనల్ టర్రెట్ దిస్ వన్ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టూల్ పోస్ట్. దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ as టూల్ పోస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ క్యారేజ్ వన్, ఇట్ ఈస్ బెడ్ వన్, ఇట్ ఈస్ లీడ్ స్క్రూ వన్, is a feed rod one, saddle for ram one, so slide for ram one, saddle for ram, slide for the ram. చూడండి ఇది టూల్ పోస్ట్ అనమాట. ఇక్కడ టూల్ అనేది మనం ఫిట్ చేసుకుంటా ఉంటాం టూల్ పోస్ట్ దగ్గర. సో ఇక్కడ మనం వర్క్ పీస్ అని ఫిట్ చేసేసుకుంటాం. ఇక్కడ వర్క్ పీస్ ఫిట్ చేసుకుని ఈ స్లైడ్ ఏం చేస్తుందంటే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో మూవ్ అవటం అనేది ఎక్కువ లార్జ్ డయామీటర్ పార్ట్స్ అనేది ఇక్కడ మిషనింగ్ చేసుకోవాలి. స్మాల్ సైజ్ పార్ట్స్ అనేది ఇక్కడ మిషనింగ్ చేసుకోండి. కాబట్టి స్లైడ్ అనేది కొంచెం తక్కువగానే ఉంటుంది, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ గానే ఎక్కువ ఉండదు, తక్కువ ఉంటుంది. ఇది డైరెక్షన్ ఇచ్చి లాంగ్ టర్మ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇలాగా ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది. సో వర్క్ ఫిట్ అవ్వగానే వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది క్యాప్స్టన్ లేత్. చూడండి ఇక్కడ క్యాప్స్టన్ లేత్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్. హెడ్ స్టాక్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఇంజిన్ లేత్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ లేత్స్ ఆల్సో, బట్ హియర్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ tail stock. Here in this production lathes we cannot use the tail stock, but we can use it for hexagonal turret. This turret replaced for the tail stock anamata. So ఇది టూల్ పోస్ట్. ఇక్కడ టూల్స్ అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇది టూల్ పోస్ట్, ఇది క్యారేజ్ అనమాట, ఇది ఫీడ్ బాక్స్ అనమాట, ఇది లీడ్ స్క్రూ, ఇది సాడిల్ ఫర్ ర్యామ్, ఇది స్లైడ్ ఫర్ ద ర్యామ్. సాడిల్ స్లైడ్ అనేది ఉంటుంది. స్లైడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మూవ్మెంట్. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది సాడిల్ అనమాట. సో ఇక్కడ మూవ్ అవుతా ఉంటుంది లాంగిట్యూడినల్ గా. ఎందుకు మూవ్ అవుతుంది అంటే వర్క్ పీస్ ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత వర్క్ చేయడం కోసం సపోర్టింగ్ కోసం యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీడ్ రాడ్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది diagram for the capstan lathe anamata. So see here capstan parts. First of all is headstock anamata. So see here is the headstock one. It is placed for the left side of the bed one. Next one is bed. So it is bed. It is called as the bed. So next one is feed box. So see here it is a feed box one. Headstock, bed, feed box. These three are very important one. So next one is carriage. So see here, this carriage we are mounted here, we are placed here. Next one is tool post. So this is the tool post.
So next one is hexagonal turret. So see here, it is hexagonal turret one. Next one is saddle for ram. It is saddle one. This is saddle for ram one. So next one is lead screw. It is lead screw. So next one is ram. It is a ram one. Slide or ram one. We can call as. It is called as slide or we can call as ram. So in this one we have ram only, capstan lathe. So these are the parts for the capstan lathe, very important one. So it is one of the production lathes. So in this capstan lathe onwards, you can do for small parts machining operations అనమాట. సో diameter ఎంత ఉంటుందంటే 60 mm diameter parts అనేది మనం చూస్ చేసుకొని మల్టీ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చేసుకొని మిషనింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. చూడండి అమ్మ, సో దిస్ వన్ వీ కెన్ కాల్ as the capstan lathe. ఈ capstan lathe అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సెమీ ఆటోమేటిక్ లేత్స్ అనమాట. సెమీ ఆటోమేటిక్ లేత్స్ ఎందుకంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మ్యాన్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది, అట్ ఏ టైం అంటే ఎక్కువ పార్ట్స్ అనేది మిషన్ చేసుకుంటా వచ్చు ఫర్ డే. అంటే మినిమం టైం ఫర్ 1 hour లో ఇక్కడ ఎన్ని చేసుకోవచ్చు అంటే 10-20 చేసుకోవచ్చు మిషనింగ్ అనేది. సో అదే ఇంజిన్ లేతలు ఏంటంటే ఫర్ 1 hour లో ఒక 10 parts మనం మిషనింగ్ చేసుకుంటాం, బట్ ఇక్కడ 20 చేసుకోవచ్చు. అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as సెమీ ఆటోమేటిక్ అనమాట. ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ ఎలా అంటే అమ్మా, సో నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది బిఫోర్ గానీ ఫిట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అనేది మనం ఏం చేసుకుంటాం, బిఫోర్ గానీ మనం ఫిట్ చేసేసుకుంటాం. మనకి ఏదైతే ఆపరేషన్ నీడో ఎమ్మటిని ఇక్కడ చేసేసుకుంటా ఉంటాం ఫాస్ట్ గా. టూల్ చేంజ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ కి టూల్ చేంజింగ్ అనేది ఉండదు. బిఫోర్ గానే మనకి ఏదైతే ఆపరేషన్ నీడో అన్ని ఆపరేషన్స్ యొక్క టూల్స్ అనేది బిఫోర్ గానే మనం ఫిట్ చేసేసుకొని once we can start the machining operation, after completion only we can remove the workpiece. So after that only we can remove the tools only. Tools also మనం ఇప్పుడు ఒకసారి ఫిట్ చేయంలోనే వర్క్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మన వర్క్ పీస్ కానీ టూల్స్ కానీ మనం రిమూవ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇంజిన్ లేతలు ఏంటి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేషన్ చేంజ్ చేస్తాం అంటే టూల్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. టూల్ ఫిట్టింగ్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. సెవరల్ టూల్ ఫిట్టింగ్ అనేది ఇంజిన్ లేతలు పాసిబిలిటీ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ పాసిబిలిటీ అవుతుంది క్యాప్స్టన్ లేతలు కానీ టర్రెత్ లేతలు కానీ. దీస్ ఆర్ ద ప్రొడక్షన్ లేత్స్ అన్నమాట. సో చూడండి అమ్మా, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss for turret lathe అమ్మా. సో it is our today topic అమ్మా, very small topic, capstan lathe. So what is the capstan lathe? So what is the introduction of the capstan lathe? Next one is capstan lathe block diagram అమ్మా. It is a block diagram. So capstan lathe working principle, how they are working on, it is block diagram. It is the parts of the capstan lathe amma. Thank you amma. Next class we will discuss for turret lathe. And next one is different turret lathe and working principle of turret lathe one. So next one is so what is the working principle. Next one is what is the block diagram and what are the parts we have in turret lathe one. So this class we will discuss for next class amma. Thank you amma.